Please do stand up and join us in the processional hymn. 다 함께 일어나셔서 임내송 찬송하시겠습니다. Please be seated. And good morning. Welcome to the worship service. Today is 10th Sunday after Pentecost. I welcome all of you in the name of our Lord Jesus Christ. 오늘은 오순절후 10번째 주일입니다. 오늘 예배에 참석하신 모든 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. Today we have the special guest preacher, Reverend Minji Kim, who served the Peace Village in Missouri, will preach it for us. Thank you so much for the preaching today. 오늘은 김민지 목사님이 평화마을에서 사역을 하시는 김민지 목사님이 오늘 우리를 위해서 말씀을 전해 주시겠습니다. 감사를 드립니다. Please check the bulletin for announcement. 다른 광고 말씀은 주보를 참조해 주시기 바랍니다. Is there any other announcement today? 다른 광고 말씀이 있으십니까? If not, let's join us in the call to worship. 다 함께 예배의 부름을 교독하시겠습니다. 하나님은 선하시니 하나님께 감사합시다. 하나님은 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 주시어 그의 교회를 사랑 안에서 세우십니다. 우리 모두가 믿음의 연합에 이르러 그리스도의 지식과 온전함에 이르는 것이 하나님의 뜻입니다. 하나님의 사랑은 영원합니다. 아멘. 사랑의 손길 빛의 지와
seated. Shall we pray? Father God, most gracious and merciful God, you created us in this world. You put us in charge of this world, yet we have not taken the best care of your creation and each other. Forgive us, Lord, as we have sinned against you. Before you created us, you loved us, even though you knew we would sin against you. You loved us so much that you were willing to empty yourself into the body of your Son, Jesus. You demonstrated that you feel our pain, and that there is nothing that we can endure that you don't feel our pain and suffer with us. May we find comfort and strength in that knowledge. Most holy God, we thank you that you sent Jesus to be our example, how to live in relationship with you. Keep our eyes on Jesus that we may walk in his ways, always reaching out to our neighbors. We know, Lord, that everyone experiences an emptiness in their being at some time of their lives. Some seek it to fill it with money and treasures, fame and notoriety, earthly love, and many more things. Though these things are not evil in themselves, but sometimes people do bad things to obtain them. We know, Lord, that the only way to fill the emptiness in our souls is to invite you into our lives. Only you can fill us, Lord. Lead us, Lord, and show us the open doors to reach out to our neighbors, that they might find true happiness in you. Instill in our very beings the ways that we can restore your creation, beginning with ourselves, our families, communities, and environment. And as we work in our communities, we pray for the leaders in our country that they would look to you for guidance. We pray also for comfort for those who are both ill, both physically and mentally, who are grieving or facing financial hardships or any situation in which they're feeling alone and without hope. Be with them and guide your people to them to offer comfort and assistance. Be with those of our congregation who are not here today and bring them safely back to us. And we pray for those who are living in other places, our family, our friends, and previous members. We ask that they continue to prosper where they are and continue to work for your kingdom. And a very special request for our loved ones who do not know you. May they accept you that they may know the joy that we have found in you. We ask a special blessing on our pastor and Reverend Kim as they lead worship today. May the words of Reverend Kim inspire us to work fervently in your kingdom. May the words spoken today be acceptable in your sight, and may the music bring inspiration to our souls. Lord, we know that you're always with us. We pray that we acknowledge your presence daily and follow you so that we would be a light to all who would see. In Jesus' name we pray. Amen. Today's scripture lesson is from Jeremiah chapter 1 verse 4 through 10. 오늘의 말씀은 예레미야 1장 4절에서 10절까지의 말씀입니다. 여호와의 말씀이 내게 임하니라. 이르시되 내가 너를 모태에 짓기 전에 너를 알았고 네가 배에서 나오기 전에 너를 성별하였고 너를 여러 나라의 선지자로 세웠노라 하시기로. 내가 이르되 슬프도소이다. 주 여호와여 보소서 나는 아이라. 말할 줄을 알지 못하나이다 하니 여호와께서 내게 이르시되 너는 아이라 말하지 말고 내가 너를 누구에게 보내든지 너는 가며 내가 네게 무엇을 명하든지 너는 말할지니라. 너는 그들 때문에 두려워하지 말라.
내가 너와 함께하여 너를 구원하리라. 나 여호와의 말이니라 하시고 여호와께서 그의 손을 내밀어 내 입에 대시며 여호와께서 내게 이르시되 보라 내가 내 말을 내 입에 두었노라. 보라 내가 오늘 너를 여러 나라와 여러 왕국 위에 세워 내가 그것들을 뽑고 파괴하며 파멸하고 넘어뜨리며 건설하고 심게 하였느니라 하시니라. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀입니다. 아멘. Now as the Lebanon Kim will come out, will give the message. I have put my word in your mouth. 이제 김민지 목사님 나오셔서 보라 내가 내 말을 내 입에 두었노라 라는 제목으로 말씀을 전해 주시겠습니다. Before that, we will see one video about introducing Peace in the Village. It doesn't have the English subtitle, so you may not understand it well, but you can see it in the picture. 먼저 말씀 전해 주시기 전에 목사님께서 사역을 하시는 평화마을을 소개하는 비디오를 잠깐 보시겠습니다. 하나님에게 보고 에브리데이에 목사님 항상 참여를 할게요. 그래서 형님도 그거 너무 중요한 것 같아요. 그리고 이렇게 교회에 나와서 예배를 무슨 되니까 그냥 다 목사님께 감사해요. 하나님의 목사님 만나게 해주셔서 나 살리신 것 같아요. 그 어디에도 무슨 희망 같은 거, 꿈 같은 거 그런 거 저는 몰라요. 여기 가서 목사님 뵙고 살고 싶은 욕심이 생겼어요. 의사들도 내가 사는 거 참 기적이라고 하고 하나님이 살려주신 것 같아요. 밝히시는 빛 그는 우리 하나님 듣고 살았는데 이 평안마을에 와가지고 그거 치료받았어. 잡소리가 안 들려. 그거 정확하게 해줘. 40년 동안 들렸던 거 안 들리는 거야. 그거 치료받았어. 사정 있는 사람들끼리 모여서 그랬어도 내가 이렇게 치료받고 위로받고 이렇게 변화받아서 하나님 사랑으로 변화받아서 이런 말을 하게 된 것도 참 하나님이 나를 여러분들 이렇게 만나게 해주는 것도 나의 축복이고 행운이에요. 나 그렇게 생각하고 삽니다. 하나님을 사랑하는 마음이 있으면은 그만큼 끊을 자신이 있다고 하나님이 지켜줍니다. 하나님의 사랑으로 끊을 수 있습니다. 믿으면은 하나님의 사랑을 믿으면 도망이고 뭐고 다 끊을 수 있어요. 나도 해봤어요. 다 끊었어요.
예수 주 눈물 닦으며 주 상처 치유해 사랑합니다. 믿는다 하나님께 감사드리고 싶습니다. 감사합니다. 제가 사실은 여러분께 선교 보고를 해드리러 왔어요. 그런데 또 목사님께서 이렇게 말씀을 전할 수 있는 시간을 또 주셔서 감사합니다. 오늘도 이 본문에 있는 말씀을 통해서 이 시간 저와 여러분과 함께 해야 하는 이 본문 말씀을 감히 제 입에 넣어주신 말씀이라고 믿고 여러분께 말씀을 나누고자 합니다. 그 전에 지금 방금 보신 이 비디오에 있는 세 분에 대해서 잠깐 소개를 하고, 여러분들이 그동안에 보내주신 헌금을 가지고 거기에 실버 하우스를 지었어요. 그러니까 벌써 4년이 됐네. 그래가지고 거기에 방 8개에 지금 12분이 사시고 계세요. 아까 처음에 말씀하신 이미경 자매님은 아마 여러분 중에 아시는 분도 계실 텐데, 지금은 거기 평화마을 실버하우스에서 일꾼으로 예배드리는 것을 굉장히 기뻐하시고, 또 그래서 매일 아침 7시 예배, 그리고 주일 예배에 빠짐없이 나오시고, 또 힘든 일이 있으면 그래도 거기서 제일 젊은 분에 속해 지금 그분이요. 60대가 2분이 계신데, 한 분은 아까 다음에 나오시는 그 암 수술하신 분이고, 그래서 아주 여러분들이 기도와 그리고 여러분들이 섬겨주신 그리고 헌신해 주신 그런 모든 것을 가지고 실버 하우스를 통해서 많은 분들이 회복하고 있다는 것을 우선 말씀을 드리겠습니다. 그리고 이제 두 번째로 그 암 수술하신 분은 한 2년 넘었네요. 제가 여기 작년에 왔을 때 이제 돌아가니까 그분이 이 주일 예배를 못 나왔다고 그래요. 그래서 그분이 주일을 안 나올 분이 아닌데 가보니까 이 이미 유방 한쪽이 터져 있었어요. 염증으로 인해서 터졌어요. 그렇게까지 참고 있었다가 제가 이몰린시 가가지고 보니까 우선은 처음엔 박테리아 인펙션이라고 그랬는데 그 바이옵시를 해보니까 유방암 3기였어요. 그래서 그때부터 이제 키모 받고 또 방사선 치료받고 그래서 다 끝났어요. 그거는. 그리고 MRI까지 찍어봤고, 이게 아마 다음 달 또 초순에 다시 한번 MRI를 찍을 계획인데, 뭐 아직도 물론 어깨도 아프고 유방도 아프고 그런 가운데 있지만 늘 하나님께 감사하고 자기를 여기 보내셔서, 그리고 여러분께 감사해요. 그분이 국제선이라는 곳에서 그 선교회에서 이런 거할 수 있는 집을 또 지어주시고, 그리고 여기에 거하면서 병도 치료받게 하시고, 또 예배를 통해서 하나님께 감사할 수 있는 그런 은총을 베풀어 주신 하나님께 늘 감사하고, 또 여러분께서 그렇게 선교해 주신 여러분께도 감사를 드립니다. 그리고 세 번째로 나오신 그 노인은 오랫동안 남편이 돌아가신 지가 한 30년 가까이 되셨는데, 그분이 그 다음에 이제 그 노름에 심취하셔서 교회를 다니시긴 했어요. 순복음교회라고. 그러면서도 그 노름에 몇십 년 동안 그렇게 하시다가 이제 평화마을에 가면 노름도 끊을 수 있겠다고 누가 거기를 가라 그랬다고 그러셔서 오셨어요. 오셔가지고 6개월 만에 다시 내려가셨어요. 그래서 한 3개월 살아보니까 또다시 과거의 그런 습관에 빠지게 되는데, 다시 한번 기회를 주면 와서 다시는 이제 내려가지 않고 거기서 열심히 주님 섬기고 살겠다고 하셔서 다시 한번 오시게 돼가지고 지금 사시고 계시는데, 물론 지금은 이제 본인이 아까 말씀하신 것처럼 그분도 40년 동안 이 환청이 들려가지고 굉장히 고통받으셔서 한 달에 한 번씩 그 주사를 맞으셨어요. 인젝션이라고. 그랬는데 지금 2달째, 석 달째 안 맞고 계세요. 본인이 확신을 가지셔서 소리가 안 들린다는 거예요. 그분이 한 달에 주사를 안 맞으면 막 성이 나고 그 어떤 감정이 그런 변화가 있고 막 이러는 분인데, 약을 안 먹고 걸렀는데도 마음이 편안하고, 그리고 귀에서 소리가 안 들리고, 그러니까 저한테 오셔서 이제 주사를 안 맞아도 될 것 같다 그렇게 얘기를 해서, 여기 오기 전에 바로 제가 정신과 의사하고 가서 다시 상담을 했어요. 요즘 소리가 안 들리고 마음도 편하고. 그랬더니 그 의사가 당신 앞으로 주사를 맞지 마시오 그렇게 얘기를 해서, 또 그분 스스로도 더 이상 그 소리가 들리지 않으니 주사를 맞을 필요가 없겠다 그러면서 확신하기를 이 평화마을에서 역사하시는 하나님이 고쳐주셨다. 그래서 아주 찬송도 하시고 그리고 열심히 살고 계세요.
어쨌든 여러분께서 선교지를 정하시고 선교해준 그 평화마을에서 이렇게 사람들이 회복되고 살아나는 일이 있다는 걸 이제 여러분께 보고를 드리면서 다시 한번 감사드립니다. 그래서 이제 그 선교 보고는 이걸로 마치고 오늘 본문 말씀을 통해서 여러분과 말씀을 나누고자 합니다. 물론 이 본문은 에레미야가 부름받았을 때 자기가 나는 아이라 말을 하지 못한다. 자기 민족에게 이제 가서 하나님의 심판날이 다가왔다는 걸 얘기를 하라고 하나님께서 말씀하시는데 이 예레미야가 이 고백을 할 때가 한 20살 전후라고 그래요. 그런데 그 당시 자기가 뭐 아직까지 저는 부족합니다. 저는 아직까지 하나님이 내게 말씀하신 걸 할 수가 없습니다라고 고백했을 때 이제 하나님이 그럼 걱정하지 말아라. 말하자면 내가 네 민족한테 너를 보낼 때는 네 입에 이미 할 말을 내가 너한테 넣어뒀다. 그러니까 너는 내가 가라는 대로 가고 하라는 말을 하고 그렇게 하라고 하셨을 때 이제 에레미야의 이제 고백인데요. 여러분 여기 본문에 보시면 알지만 내가 너를 복중의 엄마 뱃속에 있기 전부터 내가 너를 알았고 또 복중에서 태어날 때도 알았고 그러니까 하나님이 예레미야만 그러신 것이 아니라 이 시간에 여자리에 앉아 계신 우리 모두에게 자신을 그렇게 부르시는 하나님의 음성이 들려주시게 되기 바랍니다. 이게 말씀이 우리에게 육신되어 성육신 하신 예수님처럼 우리의 말씀이 저와 여러분 가슴에 나를 향하신 부르심이라고 고백이 되어져야 이 성경이 우리에게 은혜가 되는 게 아니겠어요. 그런데 중요한 것은 예레미야는 자기 민족이 하나님 떠나고 우상 섬기고 패역한 것에 대해서 그리고 하나님이 이제 심판하시겠다 하는 게 너무 마음이 아픈 거예요. 너무 마음이 아파. 그러니까 우리가 무엇을 듣고 보고 알아도 마음이 무감각한 경우가 있잖아요. 여러분이 그거 잘 아시는 대로 강도 맞는 자에 누가 이웃이 되냐고 예수님께서 그걸 비유로 말씀하셨을 때 제사장도 그냥 지나가고 레위인도 그냥 지나갔지만 사마리아인이 그 강도 맞는 사람을 돌보았을 때 예수님께서 물으셨어요. 누가 강도 맞는 자 이웃이 되겠느냐? 그 사람 말하기를 자비를 베푼 자입니다. 너도 가서 이와 같이 하라. 아무리 강도 맞는 사람을 봐도 제사장임에도 불구하고 레위인임에도 불구하고 감각이 없었던 거예요. 감각이. 그러니까 우리가 이웃의 아픔을 보고 감각이 있어야 되는데 우리는 영적으로 신앙생활 한다고 하고 다 예배 잘 드리고 헌금 잘하고 다 해도 어떤 때는 우리에게도 이 감각이 없는 것처럼 들리고 보고 알았는데도 불구하고 이 마음에 감각이 없어요. 그래서 우리는 성경 공부할 때 그렇게 얘기해요. 그런 경우에는 우리가 영적으로 한센병 환자다. 여러분 한센병 환자 아시잖아요. 이 손이 문드러져도 아픈 걸 몰라. 여기 하나가 떨어져 나가도 코가 떨어져 나가도 아픈 걸 몰라. 우리가 이렇게 영적으로 감각이 없는 이런 상태에서는 아무리 말을 들어도 그런데 여러분은 국제결혼 가정선교 정년합회 평화마을이라는 것을 통해서 어려운 이웃들을 돌보는 것을 하겠다는 거 하는 얘기를 들으시고 여러분들이 마음을 다하셔서 어려울 때에도 그곳에 선교 헌금을 해주셔서 지금은 사람들이 살아나고 있다고 아까 말씀을 드렸습니다. 그래서 우리는 이 에레미야를 부르신 이름 앞에 에레미야야 하시는 앞에 자기 이름을 한번 넣어보세요. 누구야? 너가 복중에 있을 때 내가 너 알았어. 태어날 때부터 내가 너 알았어. 그러니까 나는 너를 어떻게 구별해 이제 하나님께서 우리를 구별하시는데 어떻게 구별하시냐? 예수 그리스도 십자가의 보혈에 씻긴 사람들은 주님을 구세주라고 고백하고 우리가 이번에 수련회 할 때 첫 번째 말씀이 예수님께서 제자들에게 너희는 나를 누구라고 하느냐? 주는 그리스도의 살아계신 하나님의 아들입니다고 했을 때 베드로에게 교회의 초석이 되는 천국 열쇠를 맡기셨는데 저와 여러분에게도 중요한 것은 예수님을 너희는 나를 뭐라고 하느냐? 주는 그리스도십니다. 살아계신 하나님의 아들입니다라고 고백을 하셨다고 한다면 그때부터 저와 여러분은 구별된 사람으로 거룩하지 못해도 보혈의 피공로로 거룩하다고 인정해 주시고 하늘나라의 일을 맡기신다는 것을 믿으시게 되기 바랍니다. 그러니까 우리 다 한 사람 한 사람이 하나님께서 기억하고 뽑아 주셔서 하나님 나라 일꾼으로 삼으셨어요. 왕 같은 제사장들로 삼으셔서 보니까 여러 나라 앞에서 너를 세우겠다. 특별히 이민 오신 분들, 한국에서 이민 오셔서 이 미국이라는 큰 나라에 다민족이 모여 사는 온 나라 민족들이 모여 사는 이곳에서 저와 여러분을 제사장으로 삼으셨다. 그걸 믿으시게 되기 바랍니다. 그린랜드 교회에 속한 여기에서만이 아니라 이 넓은 미국 땅을 여기에 모여있는 온갖 모든 다민족들에게 예수 그리스도를 전할 수 있는 전하도록
이미 부르시고 미국으로 옮겨 놓으셨다는 걸 기억하시게 되기 바랍니다. 크게 선교지를 향한 큰 꿈을 꾸시게 되기 바라요. 그러면 우리 국제결혼 가정선교 종료연합회 우리 모두들도 왜 우리가 모였겠습니까? 우리가 결혼 우리 한국의 역사를 생각하면 전쟁하고 기지촌 있고 했어도 우리들은 다 미국에 온 것이 어떤 분들은 불행해서 왔어요. 한국에서. 살 수가 없어서 왔어. 미국이라는 기회가 있는 나라라고 왔어요. 그래서 결혼이라는 걸 통해서 미국으로 옮겨주셨어요. 우리 가운데도 천차만별이에요. 그 당시에 전쟁으로 인해서 공부를 못했던 위에 우리 선배들도 있고 또 그 중에서도 공부를 많이 한 훌륭한 우리 국제결혼 여성들도 있고 그런데 우리들을 왜 미국이라는 나라 국제결혼이라는 걸 통해서 옮겨놓으셨을까? 오늘날 디아스포라로 삼으시려는 하나님의 계획 속에서 이루어진 것이다라고 믿는 사람들이 모인 것이 바로 국제결혼 가정선교 전국연합회입니다. 그래서 우리는 모여서 우리는 비록 힘은 없지만 우리는 비록 능력은 없지만 우리는 비록 많은 교육을 높은 교육 수준은 못 받았지만 그러나 우리가 하나님께서 우리들에게 파송하실 때는 우리에게 뭘 하신다? 능력을 부어주신다는 겁니다. 저와 우리들이 무슨 능력을 가지고 무슨 사회에서 배운 걸 가지고 학교에서 배운 걸 가지고 복음을 위해서 일하겠어요. 그런데 하나님은 놀랍게도 내가 너를 다 알았어. 한국에서부터 고난당하는 거 알았어. 이민 오신 분도 똑같겠죠. 너가 한국에서 어떻게 생활하는 거 알았어. 다 알았어. 그런데 내가 너를 구별해서 이곳에 보내갖고 네가 이제 내 아들 예수 그리스도만 믿으면 나는 너희들을 왕같은 제사장으로 이 많은 민족이 모인 이 나라에 이곳에 너를 선교사로 파송할 목적이 있어서 너를 보내셨다. 아까 말씀드린 것처럼 그래서 우리 한 사람 한 사람에게는 부르심에 대한 소명이 있어요. 이번에도 우리 수련회 하면서 부르심에 대해서 각자 고백을 많이 했어요. 부르심. 여러분들도 속에 그것이 있으실 줄로 믿어요. 그래서 여러분들도 그걸 말씀하는 거야. 나는 이래 이래서 언제 어떨 때 내가 부르심을 받고 그럼 부르심을 받았는데 그럼 뭘 하냐? 결국 예수 그리스도를 전하라는 소명입니다. 복음을 많이 듣지 못하는 사람. 응? 지금도 많은 사람들이 왜 예수님이 안 오시는가 탄식하는 분들이 계셔. 세상은 이렇게 험하고 세상은 정말 이렇게 마지막 종말 때인데 왜 예수님은 아직도 이렇게 계신가? 안 오시는가? 왜 아직 우리를 하여금 기다리게 하시는가? 그걸 사모하는 분들이 있어요. 아직까지 땅끝까지 이르러서 내 말이 복음이 증거됐을 때 오시겠다고 약속하셨습니다. 예수님께서 승천하시기 전에 너희가 지금 내가 하늘로 올리는 걸 본 것처럼 어느 날 내가 다시 올 것이다. 그런데 아직까지 복음을 듣지 못하는 미종족들이 있어서 하나님은 기다리고 계시다는 걸 생각을 해볼 때 이제 우리는 마음이 바빠져야 돼요. 남은 인생을 어디다 쓸 것이냐? 복음 증거하는 사람을 쓸 것이다. 믿음이 연약한 들을 이렇게 세우는 일을 할 것이다. 저 사람이 정말 신앙만 들어가면 얼마나 많은 일을 할 수 있는 사람인데 혹시라도 그런 분이 곁에 계시다고 하면 그분들을 격려하시게 되길 바라요. 당신이 지금까지 많이 공부한 거 그거는 은총이지 은총. 다른 사람 공부 못할 때 공부했어요. 그거 가지고 뭐 하겠냐? 하나님 나라 건설하는데 그걸 쓰라고 하신 겁니다. 세상 지식을 가지고 세상에서 출세하고 잘 사는 것이 중요한 것이 아니라 그것도 중요하죠. 그래서 어느 목사님은 그러셨더라고요. 직장과 노동이 소명이다. 저와 여러분이 어디서 일하든지 그 직장에서 그리고 노동을 하면 여기 농사 짓는 분들이 또 몇 분 오셔가지고 참 그분은 농사를 짓는데 이 얼굴에 나타나더라고요. 아주 얼마나 그 농사 짓는데 심려를 기울였든지 땅을 팔 땐 땅을 파는 일로 그걸 파서 뭐 하겠어요. 열심히 농사 져서 이웃 섬기려고 하는 거겠어요. 나눠주는 기쁨을 그걸 가지고 노동하는 거 아니겠어요. 직장과 노동의 소명이 부르심이 거기에 있다는 겁니다. 그러니까 저와 여러분은 누구 한 사람 빼놓지 않고 다 부르심에 응답을 해야 되는 그런 시기가 되었다. 깨어서 근신하라. 때가 가까웠다. 이런 성경 말씀을 보시면 맞아. 내가 지금까지는 신앙생활하면서 내가 정말 올바르게 누군가를 위해서 기도하지 못하고 예수 안 믿는 것 같은 사람에게 전하지 못했다고 한다면 예레미야를 부르셔서 거룩하게 구별하시고 소명 주신 그 하나님의 말씀을 기억하시고 소명 앞에 순종하시는 저와 여러분 되시기 바랍니다. 그래서 정말 이제 때가 악한데 내가 전하지 못해서 하나님 부르실 때 못 간 사람이 있다고 한다면 그 책임은 하나님께서 말씀하셨어요. 바로 너에게 묻겠다. 너에게. 우리의 근본적인 소명은 복음을 듣고 거듭나서 그걸 전하는 사람이 되는 것이지 나만 예수 잘 믿고 살겠어요. 내가 속한 교회만 잘 섬기고 살겠어요. 여러분 이제 선교에 대한 소명을
정말 폭넓게 이 우주를 창조하신 주님께서 맡겨주신 이 우주, 여기에 대한 소명을 가지시고 때를 만나든지 못 만나든지 하나님의 말씀을 증거해서 내가 전한 말씀을 통해서 예수 믿고 저 사람 천국을 이 땅에서 소유하다가 주님 부르시는 날 천국 가는 사람이 되었다는 걸 여러분이 확신하시면서 그 기쁨을 누리시면서 사시는 여러분 되시기 바랍니다. 그러니까 말을 못하는 것에 대해서 우리가 그렇게 염려할 게 없는 것이 이미 하나님께서 예레미야에게 약속하신 걸 이 시간 저와 여러분에게도 약속하시는 거예요. 너 뭘 전한다고 걱정하지 마라. 내가 너를 누구한테 보냈으면 내가 그거를 어떻게 네 입에다 내 말을 내가 넣어두겠다. 여러분 그걸 믿으시게 되길 바라요. 저는 못합니다. 저는 안 됩니다. 앞에 나와서 부르심에 대해서 확신을 얘기하라면 아니 저는 말을 못해요. 아니 부르심에 대한 확신이 있는데 그거 말하라는 건데. 근데 우리는 사람 앞에 서는 걸 두려워할 때 있어. 사람을 두려워하지 말고 하나님께 영광이 되는 일이면 담대하게 하실 때 자기도 모르는 사이에 놀라운 능력이 자기 입에서 나가게 되는 경험을 하시게 될 줄로 믿습니다. 예. 그걸 믿을 때 역사가 일어나는 거죠. 여러분이 잘 아시는 무디 목사님 아시잖아요. 무디 목사님 다 아시죠? 시카고에서 아주 그분이 원래 구두수선 하시는 분인데 이분이 어느 날 복음을 듣고 이제 말씀을 전해가지고 아주 이분을 하나님이 쓰시는데 어느 날은 영국 왕실 가서 말씀을 전할 기회가 있었다고 그래요. 거기 물론 왕실에 있는 귀족들도 오고 그곳에 사는 정말 지위 높은 사람들도 많이 왔는데 이분이 누가복음에 나오는 말씀을 전하다가 엘리사라는 말이 나오는데 이 엘리사라는 그 발음이 잘 안 나왔다는 거예요. 몇 번을 거듭해도 그걸 못하니까 이분이 손을 들고는 하나님 아버지시여 내게 하늘의 말씀을 넣어주시옵소서. 저들에게 진정 하나님이 원하시는 말씀을 전할 수 있게 해달라고 기도했을 때 몇 년 후가 지난 후에 어느 누가 그 집회에 참석했던 사람의 말을 들었더니 나는 그때처럼 무디 목사가 파워풀한 설교를 한 걸 들은 적이 없다고 했다고 합니다. 그러면 우리가 그런 거를 생각해 볼 때 아니 저와 여러분이 말 못한다고 할 수가 없겠죠. 말 못하는 거 아니야. 하나님은 겸손해서 이 예레미야는 그랬어요. 전 아직까지 하나님의 말씀을 듣고 전하는 하는 그런 사람이 못 됩니다. 그때 하나님의 역사가 일어나요. 겸손할 때 역사가 일어나는 거죠. 그러고 나면 가라 어디든지 보내면 가고 내가 말하라면 하고 무엇이든지 내가 너한테 명령한 것은 다 해라. 순종할 때 하나님의 역사가 일어납니다. 이 그린랜드 교회를 세워가시는 여러분 이 교회뿐만 아니라 이 세계를 전부 우리 감리교회에서 하잖아요. 웨슬로 목사님께서 세계 모든 사람들이 나의 교구다. 세계가 나의 교구다. 그거 유명하게 말씀하신 거예요. 여러분도 그런 꿈을 가지시고 여러분이 선교에 앞장서시는 한 분 한 분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 어느 날 그린랜드 교회 어떤 분이 어떤 권사님이 어떤 집사님이 어떤 성도님이 전도를 하러 나가서 이러한 놀라운 역사가 일어났다는 것을 우리 서로 듣고 하나님께 영광 돌리는 그런 일들이 있게 되기를 바랍니다. 이 목사님들 여기 목회만 이게 꿈이시겠어요? 이 목회를 통해서 어떻게 하면 저들이 나가서 하나님의 복음을 들고 나가서 하나님의 나라 확장해 갈 것인가? 아마 목사님들 그 꿈을 가지고 여러분들을 통해서 설교도 하시고 말씀도 전하시고 아마 그렇게 하실 거라고 저는 믿습니다. 그래서 우리는 하나님 나라에도 내가 속한 이것뿐만 아니라 하나님이 지으신 우주 만물을 다 내게 맡기셨다는 것을 기억하고 우리 국제결혼 가정선교 종려협회도 곳곳에 여러분들이 들으시면 알겠지만 그래도 34년이라는 해를 맞이하면서 곳곳에 지도자들이 생기고 지부가 생기고 회원들이 생기고 그래서 지금까지도 평화마을이라는 것을 본부로 두고 그것을 이제 하나님 앞에서 어떻게 이것을 일구어서 이곳에서 더 많은 사람을 살리고 어떻게 하면 이민사회도 이걸 통해서 봉사하고 어떻게 하면 외롭고 힘든 사람들이 모여서 하나님으로 인해서 다시는 이웃이 없어갖고 외롭거나 슬프거나 자신의 인생을 버리는 사람이 없는 세상을 만들자고 모여서 지금도 그거를 계속하고 있고 여기에 나온 모든 지도자들은 희생하고 헌신해서 여기까지 왔습니다. 하나님은 그걸 요구하시는 거예요. 내가 내 것을 잊어버리고 내가 원하는 걸 버리고 하나님 앞에 온전히 헌신하고 희생할 때 하나님은 그걸 통해서 그 사람을 손해보게 하시겠어요? 하나님은 절대 그런 분이 아니시죠. 어느 부모가 자식이 부모한테 잘했다고 헐벗고 굶주리게 하시겠습니까? 하나님 아버지는 하나님의 말씀에 순종한 하나님의 자녀들에게는 하나님이 세상에서도 남 앞에 나가서 꾸는 자가 되지 아니하고 하나님의 나라를 위해서 놀라운 역사를 이뤄나갈 수 있는 모든 것을 허락해 주신다는 걸 우리 믿고 그 길을 향해서 오늘부터 큰 꿈을 꾸고 그리고 이제 선교에 내가
앞장서게 너라. 단 이웃에 있는 한 사람이라도 아니 그 사람을 통해서 또 다른 사람에게 가서 그 사람이 전도할 수 있도록 이래서 나로 인해서 어떻게 해요? 세계가 변화되는 일을 나 한 사람 변하면 세계가 변한다는 걸 그런 큰 꿈을 가지시고 선교에 앞장서시는 한 분 한 분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그래서 멀리에서 들을 때 글래랜드 교회에 있는 어떤 분이 나가서 이런 일을 했대 이런 일을 했대 그분이 이렇게 변했대. 여러분 부흥이라는 거 가지고 우리 또 목사님도 설교를 해주시고 부흥에 대해서도 말씀을 나눴어요. 부흥이 뭡니까? 내가 변화되는 거죠. 어느 부흥 강사님이 쏟아 부어주시는 게 아니에요. 이 말씀을 통해서 내가 변했어. 이 말씀을 통해서 내가 나 자신만 위해서 살던 내가 굉장히 에고이스트한 사람이야. 나 예수를 믿고 열심히 하는데도 내가 먼저고 내가 원하고 내가 소중하고 내가 난 이걸 가져야 되고 이런 사람인데 이거 읽고 나니까 이걸 통해서 내 말씀이 되니까 나 모든 거 다 내가 내 소욕이나 내가 원하는 거 다 내려놓고 주님이 무엇을 원하실까 나로 통해서 그거를 발견한 순간 나는 새로운 힘이 생겼다. 그래서 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 온 유대와 사마리아에 이르러 땅 끝까지 내 증인이 되리라고 하시는 그 놀라운 능력이 여러분 각자분에게 임하시는 경험을 하시게 될 줄로 믿습니다. 이제 부족한 제가 이걸로 말씀을 마치고 여러분과 앞으로도 서로 오고 가고 들려지는 소식이 하나님의 영광이 되는 소식이 되기를 기도하면서 여러분과 다시 만나는 그날에 우리 서로는 좀 더 새로워지고 좀 더 변화되고 좀 더 하나님의 일꾼으로 역동적으로 일하는 그런 모습을 서로 보게 되는 그런 날을 기다리면서 우리 서로 기도하시면서 함께 하십시다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 부족한 것이 감히 하나님의 말씀을 나누었습니다. 하나님 우리에게 우리 모두에게 이 시간에 성령으로 인쳐 주시옵소서. 우리가 예수를 믿고 교회를 다닌다고 해도 성령의 인치심을 받지 아니하고 성령의 사람이 되지 아니하고는 아버지 하나님의 나라를 증거하는 자가 되지를 못합니다. 하나님 아버지시여 우리 모두에게 큰 꿈을 허락해 주시옵소서. 이 세계를 내가 가슴에 품고 기도했던 요한 웨슬리 목사님의 그 스피릿이 우리 모두에게 임하시는 이 시간 되게 하여 주시옵소서. 아버지 나 자신을 버리고 내려놓을 때 그리고 하나님의 나라를 사모하며 그 길을 가고자 하나님 앞에 내 자신을 드릴 때 우리를 통해서 하나님은 놀라운 일을 이루어 가실 줄로 믿습니다. 우리를 통해 세계가 하나 되고 하나님의 나라의 이름으로 하나가 되고 하나님이 원하시는 평화가 이 땅에 이루어지는 일에 쓰임받는 우리 한 사람 한 사람 될 수 있도록 하나님 역사하여 주시고 영광 홀로 받아 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. Let us continue to pray with the Lord's Prayer. 다 함께 주기도문으로 기도하시겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지리이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사해 준 것 같이 우리의 죄를 용서하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시며 다만 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. 아멘. Thank you for the preaching. Yes, we are all called by God to share the good news of our Lord Jesus Christ. So please remember that and answer to God's call and share the good news. 특별히 목사님이 사역하시는 평화마을이 지금 코로나 이후로다가 많은 분들이 오시고자 한다고 합니다. 근데 지금 거기 모실 수 있는 시설이 너무 좁아서 다 모실 수 없는 그런 상황이라고 합니다. 연로하시고 가실 곳이 없는 그런 분들이 그곳에서 함께 하시려고 하는데 할 수가 없게 되어서 지금 그곳을 확장 공사를 하고 있다고 합니다. 여러분은 아마 유장로님이나 다른 국제선 임원들을 만나시면 아마 잘 들으실 수 있을 텐데 지금 그 평화마을을 확장하는 그 공사를 하고 있는데 혹시 여러분들이 도우실 수 있으면 귀한 선교 헌금으로 도와주시기 바랍니다. 또한 기도로서 여러분들이 함께 도움을 주시기 바랍니다. It's time for the offering. Let us give thanks to God with our God
with our heart and the offering. Today we have this special opportunity. The Olivia Huang will play the piano, and I can be. Heavenly Father, you have to pour out your love, your grace, and all the blessing upon us. Even though we came to this world with empty hand, you provide what we need in our daily life.
So we praise you and give thanks to you with our grateful heart and our offering. Lord, receive this offering and our life, and use it for your kingdom. And bless these people, so that we can always praise you and give thanks to you and share your good news with others. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. 예수께서 가라사대 내가 곧 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 또 내게 오는 자는 내가 결코 내어 쫓지 아니하리라고 말씀하셨습니다. 그리스도께서 우리에게 생명의 떡과 구원의 잔을 주십니다. 그리스도께서 우리를 주님의 성찬으로 초대하십니다. 그러므로 다 함께 그리스도의 성찬에 나아옵시다. 주께서 여러분과 함께 계시기를 바랍니다. And also with you. 여러분의 마음을 하나님께 드리십시오. We lift them up to the Lord. 주 우리 하나님께 감사와 찬양을 드립시다. It is right to give our thanks and praise. While we are still sinners, Christ came to us and made us peace with God, proclaimed the good news, and gave us new life. By the baptism of his suffering, death, and resurrection, you gave birth to your church, delivered us from slavery to sin and death, and made with us a new covenant by water and spirit. 예수께서 잡히시던 그 밤에 떡을 가지고 축사하시고 떼어 제자들에게 주시며 가라사대 받아 먹으라. 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시었습니다. 식후에 또한 이와 같이 잔을 가지시고 축사하신 후 제자들에게 주시며 가라사대 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨습니다. Merciful God, pour out your Holy Spirit on us gathered here and on these gifts of bread and wine. Make them be for us the body and blood of Christ, that we may be for the world the body of Christ, redeemed by his blood. By your Spirit, make us one with Christ, one with each other, and one in ministry to all the world, until Christ comes in final victory and we feast at his heavenly banquet. 전능하신 하나님, 주님의 거룩한 교회와 함께하는 당신의 아들 예수 그리스도와 또한 성령님을 통하여 모든 존경과 영광이 영원히 당신에게 있음을 믿습니다. 아멘. This is the body of Christ, broken for you. So now take and eat. This is the blood of the Christ you shed for you. Drink from this, and you'll receive new and eternal life. Pastor Harry and Pastor Minjit Kim will stand in front here, so please come forward and receive and go through the side aisle. 지금 서 있는 이곳에서 높임을 받으소서. 내가 받는 땅 주님의 땅이니 하늘이 주의 이름 높이 올리며 넓은 바다가 주를 노래해. 모든 만물 주를 경배해. 모든 입술 주를 찬양해. 천지를 만드신 만물의 통치자 높임을 받으소서.
Let us pray. Eternal God, we give you thanks for this holy mystery in which you have given yourself to us. Grant that we may be united with Christ and go into the world in the strength of your Spirit to give ourselves for one another. In the name of Jesus Christ our Lord, we pray. Amen. Our God called each one of us to share the good news of our Lord Jesus Christ. And He just showed us His unlimited love, grace, and all the blessing upon us. So go now and share the good news with others. Now may the peace of the God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you now and forever. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 구원의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령님의 감화 감동의 교제가 우리 모든 성도들에게 함께 하셔서 주께서 우리를 주의 복음을 전하도록 부르셨으며 우리에게 놀라운 사랑과 은혜를 베풀어 주셨음을 기억하여 세상에 나가서 주의 사랑의 증인이 될 수 있도록 인도하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.